सदके थी माँ अल्लाह बुरी नजर तो बचावे मेरे बब्बर शेर रो हयातियां अमन मेरे शहजादे दी हयातियां अमन थैंक यू सो मच ला मैच अगला भी थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सो मच 36 मैन ये थोड़ी वजह तो मैं इतने पहुंची हुई हूँ जो है गाइस एक एक बंदा सारे बंदे दिल बढ़ाओ यार नहीं वो इंज करते ने कि वो दोनों पासों प्ले करके जाते हैं वेख लेना उधर भी प्ले करेंगे मैंने उन्होंने दी आदत पता है ना एवरीवन सारे बब्बर शे रल के टैप टैप ब्रोशर एक एक बंदा टैप टैप ब्रोशर गाइस सारे बब्बर शे रल के मजे तो माया होन आएंगे डबल टैप दा 1000 स्कोर डबल टैप दा ले चलो शाबाश गाइस शाबाश टैप टैप ब्रोशर एक एक बंदा अपने थैंक यू इंटरव्यू सो मच तो यार मेरी आवाज प्यारी नहीं है तो मेरे मैं क्या सी ने ये जानते ने ये इन्हां दी बहुत अच्छी आदत है ये दो ही पासे प्ले करवांदे ने आई लव यू वीर जी अल्लाह खुश रखे बहुत अच्छी आदत है इन्हां दी बहुत अच्छी आदत है एक नु थल्ले सेट के दूसरे नु इंज नहीं प्ले करवांदे दो ही पासे प्ले करांदे ने बराबर रखदे ने आई लव यू वीर जी एवरीवन सारे बब्बर शेर सारे गल सुन रही देख तू मसले ने तेनू कितनी देर हो गई टिकटॉक ती आई नू मैनू दूसरा महीना है तेरी फैमिली ਉਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ तो ਇਸ਼ੂ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ 15 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਾਂ जे इशू क्यों होवे दसो खाण नू दिंदे ने क्यों इशू होवे वजह बंदा उदों बोलदा चंगा लगदा है जदों दे रहा होवे किसी नू घर इज्जत ना जदों दे नहीं ना सकदे तो मैं जबान इंज खिच के ना थल्ले वाड़ देंगे उन्हां दे बोले कोई दिंदे ने मैनू मेरे सिर ते कोई नहीं है ना मेरी अम्मी ना मेरे अब्बू मेरे ते जिम्मेदारियां ने मैं खुद अपने सिर ते करदी हां इन्हां दी ऐसी दी तैसी कोई बोले किसी तीसरे दी की मजाल कोई गल करे इज्जत ना या तो मैनू देन कहना मेरे को भावें मोबाइल भी ला लैण मैनू कोई इतराज नहीं होएगा चार दीवारी के अंदर बैठ के देन ना इज्जत दे नाल फिर क्यों बोलन बिल्कुल ठीक कह रही है दे नहीं सकते तो बोलन दा हक मैं भी नहीं किसी नू दिंदी फिर सुकून है एवरीवन सारे बब्बर शे में टैप टैप ब्रोशर एक बंदा गाइस एक बंदा हाँ जी बिल्कुल नासिर शाह जी मैं बहुत ब्रेव हाँ अल्लाह दा शुक्र है रब दी ज़ात दा जिन्हें इस लायक बनाया छोटा किंग वेलकम जट ब्रांड आ जा उन्होंने खुरफ खान नु किदन है गाइस टैप टैप ब्रोशर आ जा टाइम कट के उन्होंने किदन झट भईए गपशप लाइए बल्कि तेरे को टाइम ही नहीं तेरी जिंदगी बड़ी मसरूफ है चौधरी पप्पू वेलकम चौधरी पप्पू पप्पू प्यार ना आखिदा ना आए चौधरी पप्पू जी बाबा अगों तो मैं भी एवं कहना करना है चौधरी पप्पू प्रोग्राम वाकई बढ़ गया जी हकीकत गल है चौधरी पप्पू वे गाइस टैप टैप अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक अल्लाह दा शुक्र की शैल लड़ गई वो बेचारी ने भी पूछ ला जड़ी चीज लड़ी है वो तो किते मार मुर नहीं गई स्टैटिक्स मैन बड़ा औखा नाम है मैनू महीना लगा इन्हां दा नाम पका के महीना लग्या एक दिन मैनू आके जुड़ गया उन्हें मैनू इन्नी गिफ्टिंग की मैनू घंटा ना नहीं आया फिर अमेरिका तो एक बंदे ने मैसेज किया वो भी मेरा गिफ्टर ही भरा ही है मेरा
ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਹੀ। ਹਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਲਾਈਵ ਬਣੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੀ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਲਾਦਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਚੱਲਿਆ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੱਕ ਡੋਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਦਾਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਐਡੇ ਲੈਣ ਲਾਟ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੋ ਹਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬਸ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਚਾਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਏ ਸਾਡਾ ਵੇ ਸਾਡਾ ਆਏ ਵੇ ਸਾਡਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਬਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਟੈਲਾਂ ਲਵਾਉਣ ਦਾ, ਤਖਤੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਉਂਦਾ ਦਰਬਦਾਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਜਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭੈੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣੇ, ਉਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਕ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬੂਆ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਕ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁੜੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗੀ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਭਰੂ ਹੋਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਕ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਵੇਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਈ। ਕੀ ਕਦ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਾਪਿਓ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਰਗਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ ਔਰ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਖਾਧੇ ਵੀ, ਕੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ।